نعرہ سلوات۔ علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہوتا وہ ڈوب جاتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہوتا وہ ڈوب جاتے ہیں۔ فرشتے قبر میں کچھ پوچھتے نہیں، فرشتے قبر میں کچھ پوچھتے نہیں، دعا پہ نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ پیٹتے اہل جماعت کھڑے ہوئے، ایک شور ہے امام نے تلوار کھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے۔ اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ، بچے میرے یتیم ہوئے اے دہائی ہے، بچے میرے یتیم ہوئے ہے دہائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، مولی حسن حسین سے زینب جگر پگار، مولی حسن حسین سے زینب جگر پگار، سنتی ہوں میرے باپ نے تلوار کھائی ہے، سنتی ہوں میرے باپ نے تلوار کھائی ہے، افسوس ابن ملجم ملاؤں کی تیغ لے، افسوس ابن ملجم ملاؤں کی تیغ لے، سبط کو ملال کی صورت دکھائی ہے، سبط کو ملال کی صورت دکھائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، سجدے میں تیرے شیر نے، سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے، عباس کا تڑپ نانا زینب سے پوچھئے، عباس کا تڑپ نانا زینب سے پوچھئے، کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، زینب پکارتی ہے کیا نیند آئی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، اکیسویں کی رات کا پچھلا وہ آخری، اکیسویں کی رات کا پہلا پچھلا وہ آخری، ایک شور ہے کہ شمع سحر دل ملائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا خالق دہائی ہے، سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے، مسجد سے جا رہے ہیں چاہے قبر شیر حق، مسجد سے جا رہے ہیں چاہے قبر شیر حق، کعبہ تباہ ہو گیا حق کی دہائی ہے، اکیسویں کو اٹھ گیا
دنیا کا بادشاہ 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے میت حسن حسین نے رو کر اٹھائی ہے یوسف کا حال رحم کے قابل ہے المدد یوسف کا حال رحم کے قابل ہے المدد مولائے دو جہان میں مشکل کشائی ہے نالہ جبرائیل کا خالق دعائی ہے نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ سب کو فون کر لو نعرہ حیدری یا نعرہ سلوات محمد فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا حاضرین کرام قدر قرآن مجید اللہ کا وہ محکم کلام ہے جس کو اس نے اپنے حبیب کے سینے پہ بطور معجزہ نازل کیا اور فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہ محترم مکرم اور بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پہ فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر خوش کو تر کا مسئلہ رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ یہاں ارشاد ہوا اے کفار مکہ، اے دشمن دین و اسلام و نبوت، تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ کلام بشر ہے،
تو سارے عرب والے سارے جہان والے مل کر اس کا جواب لاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن اتنی محکم بنا کے اس کائنات میں بھیجا ہے کہ کائنات کی ہر شے کا علم اس کتاب میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو قیامت تک لوگوں کو ہدایت دیتی رہے گی، لیکن کوئی بھی چیز اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کا کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اس کو بتانے والا نہ ہو۔ اگر کسی انسان کو ایسے انسان کو کتاب دے دی جائے جو پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کتاب سے کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ اگر وارث کتاب یعنی کتاب پڑھانے والے ہوں تو انسان اس کتاب کو سمجھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کائنات میں ایک بندہ ہے جسے ہم نے پوری کتاب کا علم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہی وارث قرآن ہے، وہی وارث کتاب ہے، وہی وارث شریعت ہے، وہی وارث دین ہے، وہی وارث رسول ہے، اور اللہ نے اسے پوری کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔ جیسے اس کتاب میں اللہ نے کہا کہ میں نے ہر خشک و تر کے مسئلے کو اس کتاب میں رکھ دیا ہے، تو اب جو وارث قرآن ہے، جو وارث شریعت ہے، جو وارث دین ہے، جب وہ منبر پہ آئے گا تو وہ زمانے کو بتائے گا کہ سلونی سلونی جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اس لیے کہ اللہ نے اسے پوری کتاب کا علم دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اب جب وہ منبر پہ آئے گا تو دعویٰ کرے گا کہ مجھ سے پوچھ لو، زمین کے بارے میں پوچھو، مجھ سے پوچھو آسمان کے بارے میں پوچھو، چاند کے بارے میں پوچھو، ستاروں کے بارے میں پوچھو، سیاروں کے بارے میں پوچھو۔ کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو اب عزیزان محترم سمجھ میں آیا کہ کتاب کا جس کے پاس پورا علم ہوتا ہے اسے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ ہم نے ہر خشک و تر کے علم کو اس کتاب میں سمو دیا ہے، یعنی کائنات کے ذرات کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں اس کتاب میں رکھ دی ہے، اور یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس کی یہ کتاب جس میں نازل کی گئی ہے اس جیسا کوئی رسول نہیں ہے۔ اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ کتاب پہاڑ پہ نازل کر دی جاتی تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اب عزیزان محترم زمانہ یہ کہتا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے کہ کتاب میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پہ نازل کرتے تو خشیت الہی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو عزیزان محترم اسی کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے 13 رجب کو خداوند عالم نے خانہ کعبہ میں در پیدا کر کے زمانے کو بتا دیا کہ کتاب کی یہ عظمت ہے کہ وہ رسول کے سینے پہ نازل ہوگی، اگر پہاڑ پہ نازل ہوگی تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور کائنات میں جو سب سے افضل ترین گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جب اس میں مولا کائنات کی ولادت کا وقت آتا ہے تو خانہ کعبہ میں در بن کر یہ زمانے کو بتاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہی وارث قرآن ہے۔ تو اب عزیزان محترم وارث قرآن جب خانہ کعبہ میں آیا تو خانہ کعبہ میں شگاف پیدا ہوا، اور شگاف پیدا ہو گیا تو زمانے کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہوتا ہے خانہ کعبہ اسے
जगह देता है उसमें शगाफ बन जाता है। तो अब अजीजान मोहतरम जमाने को समझ लेना चाहिए, जमाने को मालूम कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान को भेजा है पूरी दुनिया के इल्म को समोकर, ताकि इंसान इस किताब को पढ़ता रहे और इल्म हासिल करता रहे, किताब पढ़ता रहे, हिदायत हासिल करता रहे, किताब पढ़ता रहे, अल्लाह और रसूल के करीब होता रहे, किताब पढ़ता रहे और लोगों को फायदा पहुंचाता रहे, किताब पढ़ता रहे और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता रहे। दुनिया की किताबें वो किताब होती है कि इंसान अगर कोई किताब पढ़ता है, कोई इल्म हासिल करता है तो वो दुनिया में काम आता है। लेकिन कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जिसका आलिम इस दुनिया में भी कामयाब होता है, मरने के बाद भी कामयाब होता है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर इस्लाम ने जब चैलेंज किया कि ये अल्लाह की किताब है, जब अरब के लोगों ने कहा कि ऐसी किताब तो हम भी पेश कर सकते हैं, हम भी किस्से कहानियां लिखकर किताब पेश कर सकते हैं, तो पैगंबर इस्लाम ने इस किताब की अजमत को समझाने के लिए कहा, चैलेंज किया कि तुम इसका जवाब लाओ। जमाना जवाब न ला सका। अब पैगंबर इस्लाम ने 114 सूरों में सूरह कौसर का इंतखाब किया, यानी और भी सूरह का इंतखाब कर सकते थे, मगर सूरह कौसर का इंतखाब करके जमाने को बताया कि जब जमाना सूरह कौसर का जवाब नहीं ला सकता तो साकिया कौसर का जवाब कहां से लाएगा, है ना। यह कुरान मजीद के अहकामात की यकसानियत है, कुरान मजीद का तर्ज इस्तिदलाल है कि पूरा जमाना मिलकर कुरान सामित का जवाब नहीं ला सका। कुरान सामित यानी न बोलने वाला कुरान जो किताब की शक्ल में है, और कुरान नातिक बोलने वाला कुरान, जब पूरा जमाना मिलकर कुरान सामित का जवाब नहीं ला सका तो कुरान नातिक का जवाब क्या लाएगा। अब अजीजान मोहतरम, कुरान नातिक जब मिंबर पे आता है तो सलूनी का दावा करता है कि पूछना हो जो पूछ लो, जो पूछना हो पूछ लो। जमाने वालों ने सवाल भी पूछे और ऐसे ऐसे सवाल पूछे। अच्छा देखिए, पूछने का अंदाज देखिए, पूछने का तरीका देखिए कि सवाल जो पूछा जाता था, पहले जाके दरबार में सवाल पूछा जाता था, और जब दरबार में जवाब नहीं मिलता था तो दरबार में वो जाके कहते थे कि ये दीन तुम्हारा झूठा है, और जब ये साबित हो जाए कि दीन सच्चा तो जमाना ये समझ जाता था जो तख्त पर बैठा है वो झूठा है। आपने गौर नहीं किया, है ना। अब एक सवाल पूछा गया मेरा मौला से कि ये बताइए कि क्या अल्लाह हर शय पे कादिर है, क्या अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो सवाल पहले ये दरबार में पूछा गया, दरबार ने कहा कि हाँ अल्लाह हर शय पे कादिर है। कुरान मजीद में कई मरतबा ये आया है कि अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। कहा कि हर शय पे कादिर है, तो आप ये बताइए कि ये दरबार में सवाल पूछा जा रहा है कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। कहा कि हाँ अल्लाह हर शय पे कादिर है। कहा कि अच्छा ठीक है, अल्लाह हर शय पे कादिर है, तो ये बताइए कि क्या अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है। अल्लाह क्या कोई दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है। एक मरतबा दरबार वालों ने कहा कि ये सवाल तो गलत है, इसलिए कि अगर अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह पैदा कर दे, कोई दूसरा अल्लाह बना दे, तो कहा कि दोनों में इख्तलाफ होगा। एक अल्लाह चाहेगा कि सूरज दिन में निकले, एक अल्लाह चाहेगा कि रात में निकले, और इस तरीके से दुनिया तबाह हो जाएगी। एक अल्लाह चाहेगा कि रात दिन में हो, दिन रात में हो, तो इस तरीके से दुनिया तबाह हो जाएगी। कहा कि ये हमारे दीन का मजाक उड़ा रहा है, इसे कत्ल कर दिया जाए। दरबार में यह फैसला सुना दिया गया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। अब उसके बाद ये कहने लगा कि तुम कत्ल करके मेरी जबान तो खामोश कर सकते हो, लेकिन जो मैंने सवाल किया है यह सवाल कयामत तक जिंदा रहेगा। कहा कि यह सवाल
कयामत तक जिंदा रहेगा। और जो तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह हर शय पे कादिर है, कहा कि ये हमेशा सवाल तुम्हारे दीन पे उंगलियां उठाता रहेगा। और कहा कि इस तरीके से मेरा एक नजरिया बनेगा। कहा कि जो नजरियात होते हैं वो नजरियात बनते बनते वो एक दीन बन जाता है, वो एक मजहब बन जाता है। कहा कि उस मजहब का मैं बानी बन जाऊंगा, यानी उस मजहब का मैं ईजाद करने वाला बन जाऊंगा। हाकिम ने कहा कि नहीं, रुको, अभी से कत्ल न करो। कहा कि इस सवाल का जवाब अब वो देगा जिसे मुसीबतों में पैगंबर इस्लाम ने आवाज दी, ना दे अली मजहर न जाए, जिसे खैबर में पैगंबर इस्लाम ने बुलाया। कहा जो हर एक का मुश्किल कुशा है। एक मर्तबा पूरी सल्तनत उठी और मौलाए कायनात की तरफ चली, और मौलाए कायनात की तरफ जब चली तो मौलाए कायनात उस वक्त मस्जिद में बैठे हुए खुतबा दे रहे थे, और खुतबा दे रहे थे। जैसे ही देखा कि पूरी सल्तनत उठ के आ रही है, मौलाए कायनात ने फिर कहा कि सलूनी सलूनी, जो पूछना हो पूछ लो। कहा जो पूछना हो पूछ लो। एक मर्तबा ये तमाम के तमाम लोग जो बैठे हुए हैं और ये आने वाले सारे लोग बैठ गए, उसके बाद सवाल किया कि क्या अल्लाह हर शय पे कादिर है? मौलाए कायनात ने कहा क्या अल्लाह हर शय पे कादिर है। अब सवाल पूछा गया कि यह बताइए कि क्या अल्लाह कोई दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है? मौलाए कायनात ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कहा कि अल्लाह एक अल्लाह नहीं बल्कि हजारों अल्लाह को पैदा कर देगा, लेकिन वो खालिक रहेगा, ये सब मखलूक रहेंगे। सलावत पढ़िए। इस तरीके से मौलाए कायनात से बहुत सारे सवालात पूछे गए, है ना। जैसे सवाल लाख पूछे गए कि ये बताइए कि वो कौन सी शय है जिसके बारे में अल्लाह को नहीं मालूम है। ईसाइयों की तरफ से यह सवाल किया गया, और ये सारे सवाल दरबार में किए गए हैं, और उसके बाद ये फिर मौलाए कायनात के पास दोबारा ये सवालात किए गए हैं। कहा कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह को मालूम नहीं है। अब दरबार ने जब सवाल किया, कहा अल्लाह पूरी कायनात को खल्क करने वाला है, अल्लाह पूरी कायनात को खल्क करने वाला है, कौन सी शय है जो अल्लाह को नहीं मालूम है। कहा कि सवाल गलत है। कहा सवाल गलत है, और जिनका जवाब इनके पास नहीं होता था ये फौरन कहते थे कि इन्हें कैद खाने में डाल दो या इसे सजा दे दो मौत की। यही, और जो सामने वाला होता था वो फौरन अपने सवाल को इस तरीके से बयान करता था कि हाकिम रुक जाता था और मजबूर होकर मौला के पास जाता था। कहा कि इनका यह सवाल था कि ईसाइयों का कि वो कौन सी शय है जिसका इल्म अल्लाह को नहीं है। दूसरा सवाल यह था कि वो कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह तो हर शय पे कादिर है, हर काम कर सकता है। कहा कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। अब ये लोग परेशान कि भाई दुनिया में कोई काम ऐसा है ही नहीं जो अल्लाह ना कर सके, कोई काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह ना कर सके, और कोई शय ऐसी नहीं है जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। ये परेशान, कहा कि इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। लेकिन जब मौलाए कायनात से यह सवाल किया गया कि मौला, जब ये ईसाई आलिम ने सवाल किया कि यह बताइए कि क्या कोई शय ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह को नहीं मालूम है, तो एक बार तो मौलाए कायनात ने हंसते हुए जवाब दिया, कहा कि हाँ एक चीज है जो अल्लाह को नहीं मालूम है। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया कि भाई कौन सी शय है जो अल्लाह को नहीं मालूम है। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। एक बार तो मौलाए कायनात उस आलिम की तरफ मुखातब हुए, कहा कि जो तुम ये कहते हो कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं, या अल्लाह को नहीं मालूम है कि कोई मेरा बेटा है। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। ना कोई मेरा बेटा है, ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरा हमसर है। कहा मैं तन्हा हूं। कहा जो तुम कह रहे हो कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं, कहा अल्लाह को यह नहीं मालूम है कि मेरा कोई बेटा भी है। चलो आप
सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। अब उसके बाद फिर सवालात पूछे गए मौला से कि मौला वो कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता। तो मौला ने कहा कि अल्लाह जुल्म नहीं कर सकता, अल्लाह जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जैसा जिसका अमल होगा उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी सवाल, मौला कायनात से सवाल पूछा गया कि कायनात में क्या कोई ऐसी शय है जिसे अल्लाह ना देखता हो, जिसे अल्लाह ना देखता हो। जब ये सवालात पूछे गए तो लोगों ने कहा कि भाई अल्लाह तो बगैर आंख के सब कुछ देखता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर मुंह के बोलता है, बगैर हाथों के सब कुछ अता करता है। कहा कि कोई शय ऐसी है ही नहीं जिसे अल्लाह ना देखता हो। कहा कि हर चीज का खल्क करने वाला अल्लाह है, हर चीज को बनाने वाला अल्लाह है। कहा कि कायनात में कोई शय ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह ना देखता हो। जब यह सवाल मौला कायनात से पूछा गया कि क्या कोई ऐसी शय है जिसे अल्लाह ना देखता हो, मौला कायनात के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहा कि अल्लाह ख्वाब नहीं देखता है, क्योंकि अल्लाह सोता नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो इस तरीके से मौला कायनात से सवालात पूछे गए और मौला कायनात उनके जवाब देते रहे। इसलिए जवाब मौला कायनात ने हमेशा दिया और इस तरीके से जवाब दिया कि जब भी दीन पे शरीयत पे कोई भी सवालात उठाए गए हैं मौला कायनात बैतुल-शरफ से निकले हैं, क्योंकि मौला कायनात ने दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, शरीयत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और मौला कायनात का सिर्फ एक नजरिया था, वो नजरिया ये था कि फस्कुलूनी अस्कुलकुम। अल्लाह ने जो कुरान मजीद में कहा कि फस्कुलूनी अस्कुलकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यही वजह है कि मौला कायनात के जिक्र पे इतनी पाबंदियां लगाई गई, लेकिन मौला कायनात का जिक्र उभरता चला गया, बढ़ता चला गया। वजह क्या है आप खुद सोचिए कि बनी उमैया के दौर में, अबू सुफियान के दौर में, माविया के दौर में 70,000 मिंबरों से मौला कायनात पे शब व सितम होता रहा और वो ये समझते थे कि मौला के फज़ाइल, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। के कातिलों पर, तुम्हारे कत्ल पर खामोश रहने वालों पर, नारियों पर, वो ये समझ रहे थे कि हम मौला के फज़ाइल सारे छुपा दें। और देखिए कि काम भी किया गया, तो इस तरीके से काम किया गया कि मौला कायनात के जितने भी अलकाबात थे उनको चुराया गया, उनको चुराया गया। इसलिए वो अलकाब दूसरे से मंसूब किया गया। जैसे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि कायनात में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है, सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली है, यानी फारूक आजम सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला। यह हयात पैगंबर में मौला कायनात का लक़ब था, लेकिन इसे चोरी कर लिया गया। तो इस तरीके से मौला कायनात की फजीलत को घटाने के लिए मौला कायनात पे शब व सितम होता रहा, लेकिन मौला कायनात की फजीलत उभरती रही, बढ़ती रही। और जितना भी इसे दबाना चाहा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम सोचिए कि जब अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी हो अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए, उसके जिक्र को कोई क्या छू सकता है?
क्या मिटा सकता है? अल्लाह ने कहा फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तू मुझे याद रख मैं तुझे याद रखूंगा। फर्क इतना होगा कि तू मेरा जिक्र करेगा जमीन पे, कहा तू मेरा जिक्र करेगा जमीन पे, कहा मैं सिर्फ जमीन पे नहीं हूं बल्कि कायनात के जर्रे जर्रे पे हूं। कहा तू मेरा जिक्र करेगा जमीन पे, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा जमीन पे, आसमान पे, चांद पे, सितारों पे। कहा जिक्र ही नहीं करूंगा बल्कि उन्हें तुम्हारा ताबे बना दूंगा। कहा सूरज तुम्हारे कहने पे बैठेगा, सितारे का काम रहेगा तेरे दर पे आके सलाम करना। कहा कि मैं इतना ताबे बना दूंगा। ये क्यों? क्योंकि अली ने अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए, शरीयत के लिए वक्फ कर दी। अब जमाना ये सोच रहा था कि हम इनके अलकाब को छुपा ले, हम इनके अलकाब को चुरा ले, और जब चुरा लेंगे तो अली की फजीलत कम हो जाएगी। लेकिन सोचिए कि हयात पैगंबर में मौला कायनात को कितने लक़ब मिल गए। अब जमाना उतने लक़ब कभी हासिल ही नहीं कर सकता। मौला कायनात पैदा हुए खाने काबा में, मौलूदे काबा बन गए, मौलूदे काबा बन गए, दावत जुलशीरा में पहुंचे, जानशीने रसूल बन गए, वसी रसूल बन गए, वसी रसूल बन गए। और मंजिल आगे बढ़ी, जंगें हुई, जब जंगों में पहुंचे तो फातह बद्र बन गए, फातह हुनैन बन गए, फातह खैबर बन गए, फातह उहद बन गए। अब अज़ीज़ान मोहतरम जमाना माने या ना माने, जमाना माने या ना माने, अली की फजीलत तो ऐसी है कि कायनात में किसी को मिल ही नहीं सकती। इसलिए कि जब बिस्तर रसूल पे सोए तो अली बन के सोए, नफ्स रसूल बन के सोए, लेकिन बिस्तर से उठे तो नफ्सुल्लाह हो गए, यदुल्लाह हो गए, ऐनुल्लाह हो गए, रसूलुल्लाह हो गए, सैफुल्लाह हो गए, ऐनुल्लाह हो गए, वजहुल्लाह हो गए, सदरुल्लाह हो गए। अब जमाना माने या ना माने, अली को माने या ना माने, अली दामाद रसूल, अली शौहर बतूल, अली पितरे हसनैन, अली वारिसे काबा, अली वारिसे मिंबर सलूनी, कोई माने या ना माने, अली मिंबर, अली शौहर बतूल, कोई माने तब भी है ना माने तब भी है। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम जुमला बदल के कहूं कि कोई अली को यदुल्लाह माने या ना माने, कोई अली को रसूलुल्लाह माने या ना माने, कोई अली को जमुल्लाह माने या ना माने, कोई अली को दामाद रसूल माने या ना माने, कोई अली को शौहर बतूल माने या ना माने, कोई अली को कुल्लसैन ऐसैना फी इमाम मुबीन का सरनामा माने या ना माने, कोई अली को सरताज हलका माने या ना माने, कोई अली को सिरात माने या ना माने, कोई अली को मुस्तकीम माने या ना माने, कोई अली को नमाज माने या ना माने, कोई अली को तशहुद माने या ना माने, कोई अली को सलाम माने या ना माने, कोई अली को मौलाए कुल माने या ना माने, कोई अली को इमामुल मुत्तकीन माने या ना माने, कोई अली को कातिलुल मुशरिकीन माने या ना माने, कोई अली को वारिसे मिंबरे सलूनी माने या ना माने, कोई अली को वारिसे मिंबरे सलूनी माने या ना माने, कोई अली को मौलाए गदीर माने या ना माने, कोई अली को मौलाए कुल माने या ना माने, कोई अली को वारिसे मिंबरे रसूल माने या ना माने, कोई अली को वारिसे तहा माने या ना माने, कोई अली को वारिसे यासीन माने या ना माने, कोई अली को वारिसे मुदस्सिर माने या ना माने, कोई अली को वारिसे मुज़म्मिल माने या ना माने। मगर पूरी दुनिया तो इतना मानेगी, इतना तस्लीम करेगी कि अली की जिंदगी का एक एक सांस अल्लाह के जिक्र के परचम को बुलंद करने में जब सर्फ हो गया तो कुरान की रूह से खुदा का वादा है। नारे हैदरी, नारे सलवात, खुदा का वादा है कि वो अली के तस्करे को बाकी रखे हुए है, इसलिए कि 70,000 मिंबरों से 70 बरस तक अली का नाम मिटाया जाता रहा, अली की किताब खुशी होती रही, कितनी कमेटियां बनी अली का नाम मिटाने के लिए, कितने बैतुल माल खर्च हो गए अली का नाम मिटाने के लिए, कितनी हुकूमतें खत्म हो गई अली का नाम मिटाने के लिए। मेरे तारीख के नंदी बैठे और गूंगी आंखों ने देखा कि बनी मैया के ताज उलट गए, उनके मिंबर तराश हो गए, उनके खजाने खत्म हो गए, उनके मुहद्दिस अपने अपने कब्रों के जहन्नम में पहुंच गए, तारीख का कलम टूट गया, मौलिक मर गया, हदीसें गढ़ने वाले मिट गए, मगर मेरा अली कल भी अली था।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अरे हैदरी, अरे सलमान, मगर मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है, कयामत तक अली रहेगा। इसलिए कि अली किसी जमहूरियत की पैदावार नहीं है, अली किसी इलेक्शन का नतीजा नहीं है, अली किसी हंगामे में अली नहीं बना, बल्कि अली ने अल्लाह के जिक्रों को इतना आम किया कि अल्लाह ने इसे इतना बुलंद किया कि गदीर में रसूल ने इन्हें मौला बना दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अली की अजमत, अली की मंजिलत जमाना जहां तक पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए कि आज तक जमाना कुरान की तफसीर न कर सका, आज तक जमाना कुरान की तफसीर नहीं कर सका, तो वारिस कुरान की तफसीर क्या करेगा। मगर जमाने ने न कुरान को समझा न अली को पहचाना, न कुरान को समझा न अली को पहचाना। अगर जमाना कुरान को समझ लेता तो अली को पहचान लेता, और जो अली को पहचान लेता है वो जमाने में कामयाब हो जाता है। अब सोचिए कि वो अली जो हर जंग का फातेह रहा, यानी फातेह बद्र होने के बाद उसने कोई ऐलान नहीं किया, फातेह खंदक होने के बाद उसने कोई ऐलान नहीं किया, फातेह उहद होने के बाद कोई ऐलान नहीं किया। आप सोचिए कि किस मंजिले कमाल पे है मौलाए कायनात कि जब मस्जिद कूफा में आपको ज़रबत लगी है तब ये आवाज दे रहे हैं फुस्को में रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं आज कामयाब हो गया। इसलिए कि जिस काम के लिए मैं आया था, जिस दीन को मैंने फैलाने के लिए आया था, वो दीन आज जमाने में फैल गया है और ये दीन कयामत तक बाकी रहेगा। अजीज़ान मोहतरम, हम उसी मजलूम का पुरसा देने के लिए, इमाम हसन हुसैन और ज़ैनब कुलसूम को पुरसा देने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज की शब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पे क़यामत की शब है कि मौलाए कायनात की आखिरी शब है, मौलाए कायनात की आखिरी शब है, मौलाए कायनात सामने है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आमाल कर रहे हैं। आमाल में जो नाम लिए जाते हैं 14 मासूमीन के, बे मोहम्मदिन, बे मोहम्मद, बे फातिमा, बे फातिमा, बे अली, बे अली। किस तरीके से आप सोचिए कि जनाब शहजादी ने, जो कि हकीम ने भी बता दिया था कि जहर बदन तक सिरायत कर गया है, और दूसरे तारीख में लिखा कि जनाब ज़ैनब इमाम हसन के पास आती है और आके कहती है, भाई हसन आप मुझे इतना बताइए कि क्या मेरा बाबा बच जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। जनाब ज़ैनब ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम खामोश रहे और किस आलम में ये पूरी रात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम गुजार रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये मौलाए कायनात की आखिरी रात है और उसके बाद मौलाए कायनात दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात जब अपने तमाम बेटों से और अपने तमाम अजीज़ों से मिल रहे थे, एक मरतबा तमाम लोगों को मौलाए कायनात ने कहा कि यहाँ से चले जाए, यहाँ तक कि इमाम हसन, मौला अब्बास, जनाब हनफिया, जनाबे उम्मुल बनीन, जो सारी औरतें, जो बच्चे वहां पे मौजूद थे, एक एक करके वहां से जाने लगे और उसके बाद आखिर में जनाब ज़ैनब वहां बैठी रही। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाने लगे तो एक मतलब जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन के हाथों को पकड़ा, कहा भाई अब्बा, भाई हुसैन आप तो यहाँ रुक जाइए, इसलिए कि बाबा से हमें कुछ गुफ्तगू करनी है, बाबा हमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। अब तारीख ने लिखा कि एक मतलब मौलाए कायनात ने आंखों को खोला, कहा बेटा हुसैन तू भी बाहर चला जा, बेटा हुसैन तू भी बाहर चला जा। एक मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद मौलाए कायनात बैठे हुए हैं और उसके बाद जनाब ज़ैनब से कहते हैं, ऐ बेटी ज़ैनब तूने कूफे में तमाम लोगों को कुरान पढ़ाया है, ऐ बेटी ज़ैनब मैंने कूफे में तमाम औरतों में तुम्हारा तारुफ करा दिया है, ऐ बेटी ज़ैनब अब ये तुम्हारे बाप की
آخری خواہش ہے کہ تو میرے سرانے بیٹھ کے قرآن پڑھ. ایک مرتبہ جناب زینب نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب تاریخ نے لکھا زینب قرآن پڑھ رہی ہے, مولا کائنات کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. اجرکم اللہ, جناب زینب مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتی جا رہی ہے اور قرآن مجید پڑھ رہی ہے. پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ مولا کائنات کی آنکھیں بند ہونے لگی. جناب زینب نے کہا بابا میں نے قرآن پڑھا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے بیٹی زینب میں یہ تمہارے لہجے کو دیکھنا چاہ رہا تھا, اسی کوفہ میں تمہیں دوبارہ آنا ہوگا, بازار کوفہ میں تمہیں خطبہ دینا ہوگا. میں دیکھ رہا تھا تم میں لہجہ علی ہے یا نہیں. اتنا مولا کائنات نے کہا کہ آنکھوں کو بند ہو گئی. ایک مرتبہ جناب زینب طرف جاتی ہے, آواز دیتی ہے بابا آنکھوں کو کھولیے, بابا آنکھوں کو کھولیے. اب تاریخ نے جملہ لکھا, ایک آواز آئی قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اہل بیت اس کمرے میں داخل ہوئے, کیا دیکھا بابا دنیا سے رخصت ہو گئے. میں کہوں گا مولا یہ آپ کے تمام چاہنے والے موجود ہیں, آپ کے بیٹے موجود ہیں, آپ کی بیٹیاں موجود ہیں, گریہ کر رہی ہے, کوئی تماچے نہیں مار رہا ہے, کوئی دھلے نہیں لگا رہا ہے, مگر کربلا کے میدان میں آئیے, آپ کا ماجایا حسین شہید ہو جائے گا. جب بیویاں گریہ کریں گی کوئی تماچے مارے گا, کوئی دھلے لگائے گا. زینب نجف کی طرف رک کر آواز دے گی بابا مدد کو آئیے, بابا مدد کو آئیے, بابا مدد کو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. عالم میں شب ضربت اے مومن آئی ہے, عالم میں شب ضربت اے مومن آئی ہے. تاریخ سے دنیا میں ہر سمت کو چھائی ہے, عالم شب ضربت اے مومن آئی ہے. 19ویں رمضان کو شابر میرے مولا نے, 19ویں رمضان کو شابر میرے مولا نے, تکیے پہ نثار رکھا نیند آئی ہے. اجرے میں جاتے ہیں گئے اجرے میں جاتے ہیں, گئے سین میں آتے ہیں, اس طرح سے حیدر نے وہ رات گزاری ہے. کلثوم نے جب دیکھی اس طرح کی بیتابی, رو رو کے رو رو کے بجائی کو تاب یہ بات سنائی ہے. پھر سے کہیں بابا کوفے سے کہیں بابا کیا صبح کو جانا ہے, یا فاس بھائی یا فوج کوئی لڑنے یہاں سے آئی ہے.
کھول کے دروازہ کھول کے دروازہ نکلے جو علی بھائی تاریخ کے شب دیکھیے تاریخ کی شب کی ہر سمت کو چھائی ہے حکم خدا سب کو لینے کے لیے جاؤ ہے حکم خدا سب کو لینے کے لیے جاؤ جنت جنت میں پیغمبر کا اب آنے کو بھائی ہے فرزند فرزند ملزم کا لیتا ہوا مسجد میں اور زیر بغل اور زیر بغل اس نے تلوار چھپائی ہے میں خود سمجھتا ہوں میں خود سمجھتا ہوں جو تیرا ارادہ ہے جو زیر بغل کیوں زیر بغل تو نے تلوار چھپائی ہے یہ کہہ کیا لیا یہ کہہ کے علی آئے محراب عبادت میں اہل جماعت پھر اہل جماعت نے صفحہ کے بچائی ہے سجدے میں گیا تھا سجدے میں گئے حیدر جب خالق اکبر کے میں دین کہا میں دین بڑا سب سے اور ضرب لگائی ہے حیدر کی محبت حیدر کی محبت ہے گر دل میں تو سر پیٹو 21 رمضان 21 رمضان کی ہے مومن آئی ہے علی مولا 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 علی حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں آفت لعین ڈھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں حیدر نے تیغ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں حیدر نے تیغ اٹھائی ہے تاروں
تاروں کی چھاؤں میں حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، آفت لئی نے ڈھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، جس سے تھی قبر مرسل اعظم پہ روشنی، جسے کی قبر مرسل اعظم میں روشنی، شمع وہی بجھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، ضربت بھی سر پہ کھائی تھی ایسے ہی وقت میں، ضربت بھی سر پہ کھائی تھی ایسے ہی وقت میں، ہچکی قضا کی آئی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، ہوتی سحر تو شوق سے جاتے نبی کے پاس، ہوتی سیر تو شوق سے جاتے نبی کے پاس، جنت یہ کیوں بسائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حسنین سے یہ کہتی تھی زینب کے ملک، زینب سے یہ کہتی تھی زینب کے ملک، جس نے خبر سنائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، ایسا اثر تھا زہر کا محسوس ہوتا تھا، ایسا اثر تھا زہر کا محسوس ہوتا تھا، دھانی ردا اڑائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، شیعہ یہ کہتے تھے بن ملزم لعین سے، شیعہ یہ کہتے تھے بن ملزم لعین سے، ایسی جفا دکھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، بیٹوں نے لاش قبر میں رو رو کے اے رضی، بیٹوں نے لاش قبر میں رو رو کے اے رضی، افسوس خود لٹائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، حیدر نے دیکھ کھائی ہے تاروں کی چھاؤں میں، جالی مولا حیدر مولا، جالی مولا حیدر مولا، علی مولا، 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 علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔